Hi students, today I am going to take one grammar topic, word stress. The topic is word stress. What is the meaning of word stress? Come on, understand it. Word stress. Before we are going to discuss that word stress, let us something we know about syllable. See the syllable. In first year we have learned syllable already. What is the meaning of syllable? Here syllable is a part of a word. Syllable is a part of a word. See here, pen, the word pen. Pen, pen, that is pen has one syllable. Pen has one syllable, that is we called monosyllabic word. Pen is monosyllabic word. Next one, paper. Next word is paper. Paper word has two syllables. Paper, paper, two syllables. Syllable means part of a word. Syllable means part of a word. Paper is a word. In paper we have two syllables. రెండు భాగాలు ఉన్నాయి పేపర్లో. పే పా ఏదో కాదు సిలబుల్ అంటే ఇక్కడ మనం పదములోని ఒక భాగం. పేపర్ అనేది ఒక పదం తీసుకుంటే పే ఫస్ట్ పార్ట్, పర్ సెకండ్ పార్ట్. పేపర్. Paper has two parts, that means two syllables. That's why we called paper word disyllabic word. In first year we learnt. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్నారు, ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు సిలబుల్స్ గురించి నేర్చుకున్నారు. మీ గ్రామర్ టాపిక్ ఉంది, క్వశ్చన్ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ వర్డ్ banana. Banana, three syllabic word this is. Banana has three syllables, that means trisyllabic words. Banana, banana, three syllabic words. Next word consequences. Consequences, consequences, consequences word. Consequences. In word consequences, this word has four syllables. ఈ పదంలో మనకు ఫోర్ సిలబుల్స్ ఉన్నాయి. consequences. That's why we called polysyllabic word. So like this, a word in English, you will take any word in English or Hindi or Telugu, is made up of one or more syllables. You will take every word, any word in English. ఇంగ్లీష్లో ఏ పదమైనా తీసుకోండి, is made up of one or more syllables. One or more syllables. ఇంగ్లీష్లో మీరు ఏ వర్డ్ తీసుకున్నా ఒకటి కన్నా ఎక్కువ సిలబుల్స్ ఉంటాయి. పెన్ వన్ సిలబిక్, పేపర్ టూ సిలబిక్, బనానా త్రీ సిలబిక్, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫోర్ సిలబిక్ వర్డ్స్. సో లైక్ దిస్, హియర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, suppose you will take banana word. For example, take banana word. In banana we have three syllables, but in English three syllables, all these three syllables are not pronounced in equal manner, unlike Telugu or Hindi. ఇప్పుడు తెలుగులో హిందీలో పలికినట్టు బనానా అనే వర్డ్ని, ఈ మూడు సిలబుల్స్ని ఒకే రకంగా పలకం ఇంగ్లీష్లో. ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ డు నాట్ ప్రొనౌన్స్, ఆల్ సిలబుల్స్ ఆర్ ఈక్వల్.
బనానా అన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్లో సిలబుల్స్ ఈక్వల్గా పలకం. మరి ఎట్లా పలుకుతాం? బనానా, బనానా, బనానా. See here, second syllable is stressed. In banana word, we stressed second syllable. బనానా అనే పదంలో మనం సెకండ్ సిలబుల్ని స్ట్రెస్ చేసి పలుకుతున్నాం. బనానా, బనానా, బనానా. See here. In Telugu, banana, banana. 3 syllables are pronounced equal. But in English, banana. So like this, in pronunciation is different in English. The main difference is pronunciation in English. ఇంగ్లీష్లో మనకు వ్యత్యాసం ఏంటంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. తెలుగు ఇంగ్లీష్ మధ్యన తేడా అది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ తెలుగు అండ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. దట్స్ వై వీ కాల్డ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఏ యాక్సెంటెడ్ లాంగ్వేజ్. దిస్ ఇన్ బనానా second syllable is stressed. This second syllable is called stressed syllable. That is another name is accented syllable. ఈ రెండవ సిలబుల్ ఏదైతుందో బనానాలో దాన్ని స్ట్రెస్డ్ సిలబుల్ అంటాం, యాక్సెంటెడ్ సిలబుల్ అంటాం. బట్ హియర్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ వర్డ్ స్ట్రెస్. సి ద వర్డ్ స్ట్రెస్. సి హియర్ వన్ షార్ట్ వర్టికల్ బార్. చిన్న నిలువు గీత ఉందా? నిలువు గీత. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ షార్ట్ వర్టికల్ బార్. దట్ మీన్స్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆఫెన్ ఇండికేటెడ్ బై ఏ షార్ట్ వర్టికల్ బార్. ఈ మనం గట్టిగా ఒత్తి పలికేదాన్ని ఒక గుర్తుతో చూపిస్తాము. ఆ గుర్తు పేరు ఏంటంటే ఏ షార్ట్ వర్టికల్ బార్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్ట్రెస్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్ట్రెస్ మార్క్. దీన్నే మనం స్ట్రెస్ మార్క్ అంటాం. స్ట్రెస్, స్ట్రెస్, షార్ట్ వర్టికల్ బార్. దీన్ని మనం స్ట్రెస్ మార్కింగ్ అంటాం. మార్కింగ్ ద స్ట్రెస్ అంటాం. స్ట్రెస్ మార్కింగ్. స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆఫెన్ ఇండికేటెడ్ బై, ఈ స్ట్రెస్ దాన్ని మనం సాధారణంగా చూపిస్తుంటాం ఏ షార్ట్ వర్టికల్ బార్. దిస్ ఈజ్ రిమెంబర్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ వన్ షార్ట్ వర్టికల్ బార్ అబౌవ్ ద వర్డ్ ఆర్ ఆన్ ద స్ట్రెస్డ్ సిలబుల్. నువ్వు ఏదైతే ఒత్తి పలుకుతున్నావో, గట్టిగా పలుకుతున్నావో దాని మీద మనం ఈ గుర్తును చూపించాలి ఎగ్జామినేషన్లో. సో హియర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ one syllable is more force, more breathe force than another syllable. In a word, ఒక పదంలో ఒక సిలబుల్ని గట్టిగా ఒత్తి పలుకుతుంటాము. Now here see the exercises 1. In the following disyllabic words, all these are disyllabic words. కింద ఇచ్చిన మొత్తం కూడా disyllabic words means in these exercises every word has 2 syllables. Disyllabic means 2 syllabic words. ఇవన్నీ కూడా 2 syllable ఉన్న పదాలు. The stress falls on the first syllable. Here the stress is shown. The stress is shown on first syllable. Let us see how. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఈ అన్ని డైసిలబిక్ వర్డ్స్లో స్ట్రెస్ అనేది మొదటి సిలబుల్ మీద ఉందట. ఎట్లనో మనం చూద్దాం. Suppose you will take apple, apple, apple. See here, apple, 2 syllables. But first syllable a. Above the first syllable a, we show this is indicated by stress mark. Divide like this. డోంట్ డూ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ లైక్ దిస్. మీరు పరీక్షలో ఇట్లా డివైడ్ చేయకండి. యాపిల్ అనే వర్డ్ ఇస్తాడు, యాపిల్ అనే వర్డ్ చదవండి. చదివిన తర్వాత యాపిల్ అట్లా అనుకోండి మనసులో, యాపిల్ అనుకొని ఈ ఫస్ట్ సిలబుల్ మీద ఉన్న ఫస్ట్ లెటర్ ఏదైతుందో ఏ దాని మీద మనం స్ట్రెస్ పెట్టాలి. దట్ మీన్స్ వీ ప్రొనౌన్స్డ్ మోర్ ఫోర్స్. ఆ ఫస్ట్ సిలబుల్ని మీరు బాగా గట్టిగా చదువుకోవాలి. యాపిల్, యాపిల్, apple. Rising, falling sound, low to high, high to low in English language.
ఒక సిలబుల్ ఇంకో సిలబుల్ పడుతుంటే మనం లో నుంచి హై పోది, హై నుంచి మనం లోకి వస్తుంది. సపోజ్ యూ విల్ టేక్ సెకండ్ వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ వర్డ్ బిజినెస్. బిజినెస్, business. In business word we have a syllable here B, first syllable. Nature. Nature. Nature we have a syllable N, first syllable. Doctor. Doctor we have first syllable Do, D mida. Action. Action, the stress is first syllable A. Paper. Paper, the stress is first syllable P. Article. Article, you pronounce first syllable more force. ఏం లేదు ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే, ఫస్ట్ సిలబుల్ని గట్టిగా పలకాలి, రెండవ సిలబుల్ని స్లోగా ఫాలింగ్ సౌండ్ చేయాలి. ఫ్రీడమ్. ఫ్రీడమ్, see here F is shown, vertical bar, stress. Stress అని చూసిన చూడు మనం ఇక్కడ. Atom. Atom. Interest. Interest is indicated here, stress mark I. Common. Common, in this word stress is in the C. C మీద stress ఉంది common లో. Damage. Damage, stress is first syllable D. Center. Center. Center, C, first syllable, stress is C. Knowledge. Knowledge, stress is first syllable K. Father. 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 Father, here stress is first syllable. Serious. Serious, see here I am pronouncing more force, first syllable is pronouncing more force. Serious. Serious, yes sir, stress is shown. Cotton, C, stress is shown. Lawyer, L, stress is first syllable L, lawyer. Danger. Danger, the stress is shown first syllable Dan. Water. Water, in water word we have first syllable wa, stress is on the W. Novel. 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 Novel, first syllable is no, so stress is N. Service. Service, syllable, first syllable is serve, so we show stress is yes. Always. Always. Always, first syllable is all, so we show stress A. Sorry, last word sorry. 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 Sorry, in sorry first syllable is so, that's why you put stress mark is first syllable yes. So here I will clear here now. In the examination you will do one thing, exam lo em simple ga without stress mark he will give. ఎగ్జామినేషన్లో మీకు స్ట్రెస్ మార్క్ లేకుండా ఇస్తాడు, ఇచ్చినప్పుడు మీరు చదువుకోవాలి. యాపిల్ అని ఇచ్చిండు స్ట్రెస్ మార్క్ లేకుండా, యాపిల్ అని చదువుతావు, చదివి యాపిల్ 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 అన్నప్పుడు మనకు ఏ గట్టిగా పలుకుతున్నాం కదా, కాబట్టి స్ట్రెస్ మార్క్ మీరు పెట్టాలి. స్ట్రెస్ మార్క్ లేకుండా మేము ఎగ్జామ్లో ఇస్తాము, స్ట్రెస్ మార్క్ మీరు పెట్టి చూపించాలి. అదే ఈ టాపిక్ యొక్క స్పెషాలిటీ, ఏం లేదు దీంట్లో స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టడమే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వర్డ్ స్ట్రెస్. We will continue this topic next video. Thank you. Hi students, in the previous video we discussed word stress, first exercise. Now let us discuss about second exercise, word stress, second exercise we will discuss. Here second exercise, see here, in the following disyllabic words, కింద ఇవ్వబడిన మొత్తం కూడా డైసిలబిక్ వర్డ్స్, మీన్స్ 2 syllabic words. కింద ఇచ్చిన అన్నీ కూడా 2 syllabic words. ద స్ట్రెస్ ఫాల్స్ ఆన్ ద సెకండ్ సిలబుల్, అండర్స్టాండ్ ఇట్. నౌ చేంజ్డ్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్ స్ట్రెస్ ఫాల్స్ ఆన్ ద ఫస్ట్ సిలబుల్. ఇంతకుముందు ఎక్సర్సైజ్లో మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ సిలబుల్ మీద ఉంది స్ట్రెస్, బట్ నౌ చేంజ్డ్. సో యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ చేంజ్డ్. ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకుంటే స్ట్రెస్ ఎప్పుడు ఒకే రకంగా ఉండదు, మారుతుంటుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ డైసిలబిక్ వర్డ్స్, 2 syllabic వర్డ్స్, 2 syllables ఉన్న పదాలు.
ద స్ట్రెస్ ఫాల్స్ ఆన్ ద సెకండ్ సిలబుల్. ఈ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే మనకు స్ట్రెస్ అనేది సెకండ్ సిలబుల్ మీద పెట్టాలి అని చెప్తుంది. నౌ లెట్ us see. చూడండి, see here first word, because word. Word is because. For example, because word. According to the stress I pronounce now. ఇప్పుడు నేను స్ట్రెస్ ప్రకారం ప్రొనౌన్స్ చేస్తా. because, 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 because. The difference see here, first syllable and second syllable. Now I am pronouncing second syllable. In because word has two syllables. ఇలా రెండు syllables ఉన్నాయి. because. So కాజు నేను స్ట్రెస్ చేస్తున్నా. ఈ స్ట్రెస్ చేసే కాడ మీ ఎగ్జామ్లో ఏం చేయాలి? సెకండ్ సిలబుల్ అనేది ఈ స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టాలి. ద స్ట్రెస్ ఇస్ షోడ్ అండ్ స్మాల్ వర్టికల్ బార్, చిన్న గీతతో నేను చెప్పిన మీకు ఈ చిన్న గీత పెట్టాలి సి మీద. సో ద స్ట్రెస్ ఫాల్స్ ఆన్ ద సెకండ్ సిలబుల్. సో సెకండ్ వర్డ్ డిగ్రీ, 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 డిగ్రీ. G is here. Stress falls on the second syllable. Degree. Gree అన్నప్పుడు మనకు సెకండ్ సిలబుల్ గ్రీ వస్తుంది. సో G స్ట్రెస్ ఫాల్స్ ఆన్ ద G. G మీద మనం స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టాలి. సి థర్డ్ వర్డ్ సక్సెస్, 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 సక్సెస్. హియర్ సెకండ్ సిలబుల్ సెస్ అన్నప్పుడు ఈ సి, ఈ సి మీద మనం స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టాలి. సో యు అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ సౌండ్. వీఆర్ ప్రొనౌన్సింగ్ స్ట్రెస్ పార్ట్ ఈజ్ మోర్ బ్రీత్. వీ ప్రొనౌన్స్ ద స్ట్రెస్ ఈజ్ మోర్ బ్రీత్. బాగా శ్వాస గట్టిగా తీల్చుకొని దాన్ని బాగా పలుకుతుంట, గట్టిగా ఒత్తి పలకడం. స్ట్రెస్ మీన్స్ గట్టిగా ఒత్తి పలకడం, గట్టిగా పలకడం స్ట్రెస్. అది ఏందో కాదు. absent, absent, absent. The word is absent. Second syllable is sent. That's why you put stress on sent. Next word around, around, round, round. See here, rising sound round. రౌండ్ మీద మనకు రైజింగ్ సౌండ్ వస్తుంది. సో ఆర్ మీద స్ట్రెస్ పెట్టాలి. ఈ గుర్తు పెడితే హాఫ్ మార్క్. స్ట్రెస్ మార్క్ ఈ గుర్తు పెడితే మీకు హాఫ్ మార్క్ వస్తుంది ఎగ్జామినేషన్లో. జస్ట్ పుట్ ఏ స్ట్రెస్ మార్క్ అంతే. మీరు చేసేది ఏం లేదు, డివైడ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు, సిలబుల్ చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. స్ట్రెస్ మార్క్ సూచించడమే. ఫర్గెట్, ఫర్గెట్. సి ఫస్ట్ సిలబుల్ ఫర్, సెకండ్ సిలబుల్ గెట్. Get is pronounced more forceful. So we put stress mark on get. Second syllable stress mark betna. Next word garage, garage, garage. Rage is second syllable. Put stress mark on second syllable R. ఈ సిలబుల్ మీద పెట్టేటప్పుడు మొత్తం సిలబుల్ మీద పెట్టకండి. రేజ్ ఉంది, రేజ్లో సెకండ్ సిలబుల్ ఈజ్ రేజ్. ఇన్ రేజ్ we put stress mark on R only. ఫస్ట్ సిలబుల్ సిలబుల్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ మీదనే పెట్టాలి మనం. we show stress mark on the syllable ఫస్ట్ లెటర్. ఆ సిలబుల్లో ఫస్ట్ లెటర్ మీద మనం స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టాలి. నెక్స్ట్ ఎంజాయ్, ఎంజాయ్. జాయ్ is second syllable. That's why you put stress mark on second syllable. Next word C, prepare, 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 prepare. Second syllable is pair, first syllable pre. పేర్లో రెండవ సిలబుల్ పేరు కాబట్టి ఈ పీ మీద స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టాలి. నెక్స్ట్ ఫర్గివ్, 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 ఫర్గివ్. ప్రొనౌన్స్ చేయాలి మనం. వి ప్రొనౌన్స్ అలౌడ్, రీడ్ దెమ్ అలౌడ్. మీరు ఇంటికాడ కూర్చోండి, రీడ్ దెమ్ అలౌడ్. గట్టిగా బిగ్గరగా చదవండి ఆ వర్డ్స్ని, అప్పుడే వస్తాయి, గుర్తుండవి లేకపోతే. ఒక్కొక్క వర్డ్ స్ట్రెస్ ఉన్న దగ్గర గట్టిగా ఒత్తి పలకండి, ఆటోమేటిక్ గుర్తుంటాయి మీకు. ఫర్గివ్,
హియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ గివ్, సెకండ్ సిలబుల్ జీ మీద. డిస్క్రైబ్, 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 స్ట్రెస్ ఈస్ ఆన్ సెకండ్ సిలబుల్. ఎస్. బెలూన్, 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 సెకండ్ సిలబుల్ ఎల్ మీద. బిఫోర్, 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 ఎఫ్, స్ట్రెస్ ఈజ్ ఎఫ్, సెకండ్ సిలబుల్. మెషన్, 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 మెషన్. ఇన్ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ వీ హ్యావ్ టూ ఇంగ్లీషెస్. బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్, అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ రెండు ఉంటాయి. ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మెషన్ అని కూడా అంటారు, మిషన్ అంటారు. మెషన్, స్ట్రెస్ ఈజ్ సి, సెకండ్ సిలబుల్ సి మీద. అలామ్, 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 ఆర్ సైలెంట్. అలామ్, అలామ్, సెకండ్ సిలబుల్ ఎల్. ఏ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ సిలబుల్. We know that. In syllable we have vowel sound. మనం సిలబుల్ డివైడ్ చేసుకున్నట్టే ఒక ఓవెల్ లెటర్ ఉంటే చాలు. ఏఈఐఓఈలో ఏదో ఒక ఓవెల్ లెటర్ ఉంటే వీ కాల్డ్ వన్ సిలబుల్. సో ఏ, వన్ సిలబుల్. లాంగ్, సెకండ్ సిలబుల్. సో వీ పుట్ ఏ స్ట్రెస్ మార్క్ ఆన్ సెకండ్ సిలబుల్. ఎస్. నెక్స్ట్ వర్డ్ హోటల్, 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 సెకండ్ సిలబుల్ టీ. So T is second syllable, so we put a stress mark on T. Next, begin, begin, begin. B first syllable, gin second syllable. The second syllable, beginning letter is G. We put stress mark on G. Adopt, adopt, adopt. Here second syllable is adopt. So D. Beginning of the letter is, second syllable beginning of the letter is D. So we must show stress mark on second syllable letter D. Now another example, extract, 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 extract. So second syllable is tract. So put a stress mark on second syllable T. Direct, like direct, 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 direct. Rect is second syllable. So we put a stress mark on R. Here second syllable begin with R. Rect. Next word is canteen, canteen, canteen. In canteen, first syllable can, second syllable teen. So we put a stress mark on teen, second syllable teen. July, 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 July. Here we put a stress mark on second syllable, lie. Next, career, 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 ria, career, 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 ria. Here ria, this is second syllable, ria. So ria, R is put stress mark on R. Complete, complete, complete. In complete word we put a stress mark on second syllable P. So this is the exercise about stress mark. So look at these words. Definitely in examination he will give from these exercises. మీకు డెఫినెట్గా యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ ఎక్సర్సైజ్ నుంచే వస్తుంటవి దాదాపుగా 99%. సో యూ మస్ట్ రీడ్ అండ్ యూ మస్ట్ లెర్న్ అబౌట్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. సో రిమెంబర్, ఇప్పుడు మీరు స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టేటప్పుడు ఒక విషయం ఇక్కడ క్లియర్ చెప్పాలి క్లారిటీగా. సపోజ్ అలామ్ ఉంది, అలామ్ ఉంది, స్ట్రెస్ మార్క్ ఇక్కడ లేదు, లేకుంటే ఇస్తాడు మీకు స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టి ఉంటాడు. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది ఎల్, మీరు ఎగ్జామినేషన్లో నోట్స్లో రాస్తారు, ఆన్సర్ బుక్లెట్లా మళ్ళీ అలామ్ అని రాసి స్ట్రెస్ పెట్టేటప్పుడు ఈ ఎల్ మీద ఇట్లా కలుపుతారు. ఈ ఎల్ పైన రెండు మిక్స్ అయినాయి చూడండి ఇక్కడ మీకు
దిస్ ఇస్ ద కాంట్రవర్సీ. మేము కరెక్షన్ చేసేవాడు ఏమనుకుంటాడు, నువ్వు స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టలేదు అనుకుంటాడు. నువ్వేమంటావు, సార్ నేను ఎల్ మీద పెట్టినా సార్, కాకపోతే ఎల్ల మిక్స్ అయింది, నాకు మార్క్ ఇవ్వండి అంటావు. సో యూ మస్ట్ రిమెంబర్, గుర్తుంచుకోండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు ఎగ్జామినేషన్లో స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టేటప్పుడు, సపోజ్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ పేపర్లో అలారం అనే వర్డ్ ఫస్ట్ బిట్ కింద అక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆన్సర్ 1 కింద ఇస్తారు. ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీరు అలాం అని రాసి స్ట్రెస్ మార్క్ ఏం చేయాలంటే ఎల్కు ఇటు పక్క ఇట్లా పెట్టండి. కొంచెం రెండింటి మధ్యన కనిపించాలి గ్యాప్. ఇట ఎల్కు మనకు టచ్ కావాలి. చాలామంది దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కామన్ మిస్టేక్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. పరీక్ష హాల్లో మీరు చేసే కామన్ మిస్టేక్ ఇది. మీరు స్ట్రెస్ పెట్టేటప్పుడు ఆ లెటర్కి మిక్స్ చేస్తుంటారు. మిక్స్ చేయకండి, రెండింటి కలపకండి. ఈ ఎల్కు ఈ స్ట్రెస్ మార్క్ కొంచెం గ్యాప్, స్లైట్ గ్యాప్ ఉండాలి, మాకు క్లియర్ కనిపించాలి. పెడితే మాకు క్లియర్ కనిపిస్తుంది, హాఫ్ మార్క్ వస్తుంది. సో లైక్ దిస్ హీ విల్ గివ్ 8 words ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్లో మీకు మొత్తం 10 words ఇస్తాడు. టోటల్లీ 10 words ఇస్తాడు. యూ హ్యావ్ టు పుట్ స్ట్రెస్ మార్క్ ఆన్ 8 words. నువ్వు స్ట్రెస్ మార్కు ఒక 8 రాయాలి. మొత్తం 10 words ఇస్తాడు ఎగ్జామినేషన్లో. ఇది 19th బిట్ కింద వస్తుంది క్వశ్చన్ పేపర్లో. మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ సెక్షన్ సిలో 19th బిట్ కింద వస్తుంది ఈ వర్డ్ స్ట్రెస్ అనేది. ఆ 19th బిట్ కింద 10 words ఇస్తాడు. ఇట్లానే ఇచ్చిన 1 2 3 4 వేసి 10 words ఇస్తాడు. ఆ 10 wordsలో యూ హ్యావ్ టు రైట్ 8 words అట్లీస్ట్ యూ పుట్ స్ట్రెస్ మార్క్ ఆన్ ద వర్డ్స్. ఆ వర్డ్స్ మీద ఒక 8 మీరు స్ట్రెస్ మార్క్ పెడితే 8 into of 4 marks టాపిక్. దిస్ ఈజ్ 4 marks వస్తుంది. 8 into of 4 marks. Okay, we will continue this topic next video. Thank you. Hi students, now I am going to explain rules of word stress, grammar topic. Word stress have some rules. One of the important rule is words with weak prefixes. Word stress, first rule 1 is saying about words with weak prefixes. What is the meaning of weak prefix? Here prefix means prefixes always comes before the words, beginning of a word. Prefixes always comes beginning of a word. So rule 1 is saying words with weak prefixes. ఇవాళ కొన్ని మనం వీక్ ప్రిఫిక్సెస్ ఉన్న వర్డ్స్ గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. The following words beginning with weak prefixes such as a, b, d, re, con. Once again, weak prefixes. Here some weak prefixes are before the word a, b, pb, d, dd, re, re, con. పదము ముందు ఏ, బి, డి, ఆర్ఈ, కాన్ వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద సెకండ్ సిలబుల్. ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద సెకండ్ సిలబుల్. సెకండ్ సిలబుల్ మీద మనం స్ట్రెస్ పెట్టాలి. విల్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. హియర్ see here, alone. See the word alone. Alone. For example, take alone word. Alone. Alone. This is the first syllable. This is second syllable. Lone is second syllable. So alone word a is a weak prefix.
సపోజ్ మీరు అలోన్ అనే పదం తీసుకుంటే అలోన్లో 2 సిలబుల్స్ ఉన్నవి, ఆ లోన్ అనే 2 ఉన్నవి. ఈ రెండిట్లో ఏ అనేది వీక్ ప్రిఫిక్స్. సో ఏ అనే వీక్ ప్రిఫిక్స్ వచ్చినప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందే, స్ట్రెస్ ఫాల్స్ ఆన్ ద సెకండ్ సిలబుల్. స్ట్రెస్ అనేది మనకి ఎక్కడ వస్తుంది? సెకండ్ సిలబుల్ మీద వస్తుంది, అంటే లోన్ మీద వస్తుంది. దట్స్ వై వీ ప్రొనౌన్స్ ద వర్డ్ alone. Now take second word, about. See here, a is weak prefix, so that's why you take stress falls on second syllable. Stress falls on the second syllable here. About, second, in about word, about is second syllable, that's why stress takes on the second syllable. Bout, above. See here, weak prefix ak, above. Second syllable is bow, that's why we take stress on second syllable. Bow, become. Here become, b is weak prefix. Become lo manaku weak prefix ఏంది b, that's why we have stress on the second syllable. become లో సెకండ్ సిలబుల్ ఏంది? కమ్, కాబట్టి ఈ కమ్ మీద మనకు స్ట్రెస్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ below. Pronunciation important. In the previous video I told that already. In word stress, pronunciation is important. గట్టిగా పలకండి, మనకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోద్ది. ఫస్ట్ సిలబుల్కి సెకండ్ సిలబుల్కి మన డిఫరెన్స్ తెలవాలంటే వీ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ లౌడ్, గట్టిగా పలకాలి. బిలో. బి వీక్ ప్రిఫిక్స్, సెకండ్ సిలబుల్ ఈజ్ లో, వీ హ్యావ్ స్ట్రెస్ ఆన్ సెకండ్ సిలబుల్ లో, సో ఎల్ మీద మాకు స్ట్రెస్ వచ్చింది. beneath. Neath is second syllable, that's why we have stress on second syllable, neath. Next, continue. We pronounce the second part, second syllable. We pronounce the second syllable aloud. మనం దాన్ని గట్టిగా పలకాలి, పలితేనే తెలుస్తుంది. Continue. See here, Kan is a prefix, weak prefix. That's why we have stress on the second syllable, tinu. T మీద స్ట్రెస్ వచ్చింది మనకు. Resistant లో systant second part, second syllable. Re is weak prefix, already told. Resistant. This is second one, this is first one. So here second syllable take stress. Next, exactly. In exactly word, we have 2 syllables. First syllable a, second syllable exactly. So this is weak prefix, that's why we take stress on second syllable. Like this, another example, endeavor. In endeavor word, endeavor is second word. Endeavor is second syllable, that's why we have stress on endeavor. Departure word. In this word, weak prefix is d, that's why we have stress on second part of the word, departure. Degree. Pronunciation is very important. మనం దాన్ని గట్టిగా పలికితే తప్ప ఇది అర్థం కాదు. Degree. Here we have
stress on second syllable. Green. This is first syllable. D. Weak prefix. That's why stress on second syllable. Delay. Delay. See here, I am pronouncing. Delay. Lay is second syllable. D is weak prefix. That's why we have stress on second syllable. Aboard. 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 Board. Board. B is second part. Second syllable. B. This is A is first syllable. So this is weak prefix A. So that's why we have stress on B. Allowed. Allowed. In this word we have two syllables. A is weak prefix. That's why we have stress on second syllable L. Like this. First rule is saying words with weak prefixes. కొన్ని weak prefix ఉన్న words వస్తాయి. Prefix means it comes before a word. Remember, you already know. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ప్రిఫిక్స్ అంటే పదముకు ముందు వచ్చేది ప్రిఫిక్స్. సో ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ బిగినింగ్ విత్ వీక్ ప్రిఫిక్సెస్ సచ్ యాజ్ ఏ, బి, డి, రే, కాన్. ఇలా ఏదైనా మీకు పదాలకు ముందు వచ్చినప్పుడు యూ విల్ టేక్ ఎనీ వర్డ్. ఫస్ట్ చూసుకోండి ఆ వర్డ్ ముందు ఉంటే దెన్ వీ హ్యావ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద సెకండ్ సిలబుల్. మనం ఇమ్మీడియట్లీ ఆ వర్డ్ని మనం మనసులో గట్టిగా పలుకొని సెకండ్ సిలబుల్ మీద మనం ఇక్కడ స్ట్రెస్ మార్కు పెట్టాలి. దిస్ ఈజ్ ద రూల్ 1 సెట్. నౌ సి రూల్ 2. Rule 2, here in word stress, rule 2, compound words. Compound words. What is the meaning of compound word? I will give here definition. A compound word is a word. A compound word is a word that is composed of two separate words. Compound word is a word that is made up of two separate words. Two separate words. Compound words are always made up of two separate words. రెండు వేర్వేరు పదాలు కలిసి ఏర్పడేదే కాంపౌండ్ వర్డ్. ఇన్ సచ్ వర్డ్స్ స్ట్రెస్ యూజువల్లీ ఫాల్స్ ఆన్ ద ఫస్ట్ సిలబుల్. ఇన్ కాంపౌండ్ వర్డ్స్ స్ట్రెస్ యూజువల్లీ ఫాల్స్ ఆన్ ద ఫస్ట్ సిలబుల్. కాంపౌండ్ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు స్ట్రెస్ ఆ ఫస్ట్ సిలబుల్, ఆ ఫస్ట్ వర్డ్ ఏదైతుందో ఆ వర్డ్లో ఫస్ట్ భాగం ఏదో దాని మీద మనకు స్ట్రెస్ వస్తుంది. సపోజ్ యూ విల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ టూత్ పేస్ట్. టూత్ పేస్ట్. ఇన్ టూత్ పేస్ట్ వర్డ్ వీ హ్యావ్ టూ వర్డ్స్ మేడప్ ఆఫ్ టూ వర్డ్స్. ఈ టూత్ పేస్ట్ అనే వర్డ్లో రెండు పదాలు ఉన్నవి. టూత్ పేస్ట్. టూత్ పేస్ట్. దిస్ ఇస్ ఎ కాంపౌండ్ వర్డ్. ఇన్ ది కాంపౌండ్ వర్డ్ వీ హ్యావ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద ఫస్ట్ సిలబుల్. ఇట్లా రెండు పదాలు వచ్చినప్పుడు మొదటి దాని మీదనే మనం స్ట్రెస్ పెట్టుకోవాలి. యూ విల్ టేక్ ఫుట్బాల్. ఫుట్బాల్. టూ వర్డ్స్ ఆర్ కేమ్. దిస్ ఈజ్ కాంపౌండ్ వర్డ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫుట్బాల్ ఈజ్ ఏ కాంపౌండ్ వర్డ్. ఇన్ కాంపౌండ్ వర్డ్ వీ హ్యావ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ఫస్ట్ వర్డ్. ఫుట్బాల్ ఫస్ట్ వర్డ్. ఫస్ట్ భాగంలోనే మనం స్ట్రెస్ పెట్టాలి కాంపౌండ్ వర్డ్ వచ్చినప్పుడు. పోస్ట్ మ్యాన్. పోస్ట్ మ్యాన్. పోస్ట్ మ్యాన్. అది ఎప్పుడు తెలుసు అంటే మన ఫస్ట్ వర్డ్ని గట్టిగా పలికినప్పుడు. ఇన్ పోస్ట్ మ్యాన్ వీ హ్యావ్ stress on the first syllable. Tea party. Tea party. In tea party we have a stress on first syllable. Bookshop. Bookshop. We have a stress on first syllable. Bookshop word. Grandmaster. Grandmaster. Grandmaster is a compound word. In compound word we have a stress on the first syllable. Itla ee compound, these are compound words. Ee compound words vachinappudu manaku first part lone manam stress pettukovali. Now exemption. Exemption rule చూడండి ఇక్కడ. However, however, whatever, herself, myself, themselves. See here. However, whatever. Here is exemption rule. ఇక్కడ రూల్ మినహాయింపించండు. This is also compound word. But however, end of the word ever came. End of the word ever came. End of the word self came. End of the word selves came. ఇట్లా మనకు పదము చివరలో ఎవరు కానీ
సెల్ఫ్ కానీ themselves అన్నప్పుడు సెల్ఫ్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు హియర్ స్ట్రెస్ ఫాల్స్ ఆన్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వర్డ్. స్ట్రెస్ అనేది మనకు ఆ పదం యొక్క రెండవ భాగం మీద పెట్టుకోవాలి. అందుకనే ఎవరు వచ్చినప్పుడు ఎవరి మీద పెట్టండి, సెల్ఫ్ వచ్చినప్పుడు సెల్ఫ్ మీద పెట్టండి, జెల్స్ వచ్చినప్పుడు జెల్స్ మీద పెట్టండి. దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జామ్షన్ రూల్, మినహాయింపు రూల్. ఈ రూల్కి ఇది మినహాయింపు రూల్ ఉంటుంది. సో విల్ కంటిన్యూ ఆన్ దిస్ టాపిక్ నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ. Hi students, now we discuss rules of word stress. Now rule 3, we will see rule 3. Words which denote numbers have a specific stress pattern. Words which denote numbers have a specific stress pattern. In word stress, నెంబర్స్ హ్యావ్ ఏ స్పెసిఫిక్ స్ట్రెస్ ప్యాటర్న్. దీంట్లో మనకు నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం దీనికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్యాటర్న్ అనేది ఉంది. నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఇట్లా 1 2 3 4 5 6 ఉంటాయి కదా, ఇవి వచ్చినప్పుడు ఇట్లా వర్డ్స్ ఎండ్ ఇన్ టీన్ అండ్ గెట్ ద స్ట్రెస్ ఆన్ టీన్. వర్డ్స్ ఎండ్ ఇన్ టీన్ అండ్ టేక్ స్ట్రెస్ ఆన్ టీన్. నెంబర్స్ ఎండింగ్ టీన్. ఇప్పుడు నెంబర్స్ని మనము టీన్ ఎండే వర్డ్స్ ఉన్నవి, నెంబర్స్ ఉన్నవి. టీన్ ఎండే నెంబర్స్ ఏంటంటివి, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి? 13 14 15 16 17 18 19. ఈ టీన్తోని ఎండ్ అయ్యే నంబర్ కలిగిన వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ టీన్ మీదనే స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టాలి. సి హియర్ 15 వీ హ్యావ్ స్ట్రెస్ ఆన్ టీన్. స్ట్రెస్ చూడండి మీకు టీన్ మీద వచ్చింది. 18 వీ హ్యావ్ స్ట్రెస్ ఆన్ టీన్ 18. నెక్స్ట్ 50 30 2000 50 60 70 ఇవి కూడా మనకు నెంబర్ తెలిపేవి. కాబట్టి 50లో ఎఫ్ స్ట్రెస్ మార్క్, 30లో టీ స్ట్రెస్ మార్క్ అండ్ 2000లో 2 స్ట్రెస్ మార్క్. హియర్ నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా రూల్ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ హియర్ రూల్ 4. హియర్ రూల్ 4, సఫిక్సెస్. జస్ట్ బిఫోర్ we discuss prefixes, now we discuss suffixes. ఇప్పుడు మనం సఫిక్సెస్ గురించి చెప్తాం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సఫిక్స్? Suffixes comes end of words, end of the word suffixes come. Suffixes మనకి ఎక్కడ వస్తాయి? ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ వస్తాయి. పదము ఎండింగ్లో వచ్చేవి సఫిక్సెస్. పదం యొక్క ఎండింగ్లా ఎట్లా? మోస్ట్, see here rule 4, fourth rule A, most words that end in suffixes ee, EER, ETTE, EEK, AIRE, air. These are called suffixes. పదం యొక్క చివరన. మోస్ట్ వర్డ్స్ దట్ ఎండ్ ఇన్, చాలా పదాలు చివరలో చూస్తే మీకు కనిపిస్తాయి, సఫిక్సెస్ కనిపిస్తాయి. ఈఈ, ఈఆర్, ఈటీటీఈ, ఈక్యూఈ, ఏఆర్ఈ. ఈ పదము చివరన ఇవి వచ్చినప్పుడు రిమెంబర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. టేక్ స్ట్రెస్ ఆన్ లాస్ట్ సిలబుల్. టేక్ స్ట్రెస్ ఆన్ లాస్ట్ సిలబుల్, ఆన్ ద లాస్ట్ సిలబుల్, చివరి సిలబుల్ మీద మనం స్ట్రెస్ పెట్టాలి. ఎండింగ్లో ఈ సఫిక్స్లు వచ్చినప్పుడు పదము చివరన ఉన్న సిలబుల్ మీద మనము స్ట్రెస్ పెట్టాలి. నవ్ యూ విల్ see here employee, 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 employee. See here suffixes eek. Addressee, addressee. See here eek. Referee, 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 referee. Re, e. Absentee,
absentee, tea, ee came. Most of the words, end of the words ee came. Devotee, devotee, ee came. Examinee, examinee, knee, here also end of the word knee, ee came. ఇట్లా వర్డ్ చివరన ఎంప్లాయీ అన్నప్పుడు ఈ అనేది ఆ వర్డ్ యొక్క ఎండింగ్లో వస్తుంది. ఈ ఈని చూసుకొని మనం వెంబడే ఆ ఈ పక్కన లెటర్ మీద పెట్టాలి స్ట్రెస్. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ అన్నప్పుడు వై మీద పెట్టాలి, ఈ మీద పెట్టద్దు. ఆ ఈకి ముందున్న లెటర్ చూసుకోవాలి. అంతవరకు ఒక భాగం సిలబుల్. సో ఈ సఫిక్స్ కేమ్ వెన్, ఈ సఫిక్స్ కేమ్ we have stress on last syllable. మనము స్ట్రెస్ని చివరి సిలబుల్ అయినటువంటి ఈ మీద పెట్టాలి. సి హియర్ ఎంప్లాయీ వై మీద ఉంది, యాబ్సెంటీ అడ్రస్సీ ఎస్ మీద ఉంది, రెఫెరీ ఆర్ మీద ఉంది, యాబ్సెంటీ టీ మీద ఉంది. ఆ ఈకి ముందున్న లెటర్, ఈకి ముందున్న లెటర్ మీద చూడండి. డివోటీ ఈకి ముందు టీ ఉంది కాబట్టి టీ మీద వచ్చింది. ఎగ్జామినీ ఈ అని మీద వచ్చింది. సో ఇట్లా మనం సఫిక్సెస్ ఈ పదము చివర చూసుకొని దానికి ముందు లెటర్ మీద పెడితే సరిపోతుంది. నౌ సి అనదర్ సఫిక్స్ ఈఈఆర్. ఈఈఆర్ సఫిక్స్ ఇంజనీర్, 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 నీ నీ అన్నప్పుడు ఈఈఆర్ వచ్చింది. ఈఆర్కు ముందు ఏముంది, ఎన్ ఉంది కాబట్టి ఎన్ మీద స్ట్రెస్ వచ్చింది. వీ హ్యావ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ఎన్, ఇంజనీర్. లాస్ట్ సిలబుల్, వీ హ్యావ్ స్ట్రెస్ ఆన్ లాస్ట్ సిలబుల్, నియర్ లాస్ట్ సిలబుల్. ప్రొఫెటియర్, ప్రొఫెటియర్, ప్రొఫెటియర్. హియర్ ఆల్సో ప్రొఫెటియర్ వర్డ్ లాస్ట్ సిలబుల్ ఈజ్ టియర్, ఈఆర్కే, టియర్ టీ మీద వచ్చింది. వాలంటీర్, వాలంటీర్. మీకు ఈ వర్డ్స్ కనిపిస్తుంటాయి ఎక్కడ బుక్స్లలో లెసన్ రీడింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు వస్తుంటాయి ఈ వర్డ్స్. వాలంటీర్, టీర్. వీ హ్యావ్ స్ట్రెస్ ఆన్ లాస్ట్ సిలబుల్ టీర్. యాక్షనియర్, యాక్షనియర్ వర్డ్ వీ హ్యావ్ స్ట్రెస్ ఆన్ లాస్ట్ సిలబుల్ నియర్, నియర్ ఎన్ ఈఆర్ వచ్చింది చూడు. ఈ ఈఆర్ చూసుకోండి, ఈఆర్, ఈఆర్. Pioneer, 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 pioneer. Here near last syllable, so we have stress on last syllable n. Electioneer, electioneer. In electioneer word we have stress on last syllable near. Next, see here another suffix ett. Gazette, 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 gazette. Here gazette, z, ette came, ette came. Before ette, z is there, z letter is there. Is z letter మీద మనం స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టాలి. Cigarette, 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 cigarette. Here rat, r, ett came. Before ett letter r, we have stress on last syllable r. Georgette, 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 georgette. Here georgette word last syllable is jet. Georgette last syllable is jet. ETTEK మీకు ఉంటుంది అక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సఫిక్స్ ETTEK. మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సఫిక్స్ కనిపిస్తుంటుంది, దాని ముందు లెటర్ మీద పెట్టుకోవాలి. జార్జెట్ లాస్ట్ సిలబుల్ జెట్. కిచెనెట్, కిచెనెట్, కిచెనెట్. హియర్ నెట్, we have stress on net. Kitchenette last syllable is net, we have stress mark on net. So like this ETTE suffixes came.
ఈటీ సఫిక్స్ వచ్చినప్పుడు మనము చివర చూసుకొని దాని ముందు లెటర్ మీద పెట్టుకోవాలి. నౌ we take another suffix QUE, k, 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 QUE, unique, unique, oblique, critique, antique, picturesque, picturesque, technique. See here, all these words have ending. In ending we have eek, QUE, QUE came, suffix came. Before QE నీక్ లాస్ట్ సిలబుల్. ఈ క్యూకు ముందున్న దీని మీద పెట్టాలి మనం, మళ్ళీ ఐ మీద పెట్టారు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు, ఇక్కడ అట్లా రాదు. నీక్, బ్లీక్ మొత్తం లాస్ట్ సిలబుల్, ఇది మొత్తం కలిపి లాస్ట్ సిలబుల్ వస్తుంది. జస్ట్ బిఫోర్ ఐ సెడ్ ఈ సఫిక్స్ ముందు లెటర్ మీద పెట్టండి అని మూడింటి చెప్పినా ఇక్కడ అది వర్తించదు. కొంచెం ఆ ఇక్ క్యూజీ వచ్చినాక దాని ముందు ఒక 2 లెటర్స్ వస్తుంటుంది, 2-3 లెటర్స్ వస్తాయి, వాటి మీద పెట్టుకోవాలి. ఇంతవరకు ఒక సిలబుల్. నీక్ ఎన్, oblique b, oblique, critique. In critique we have stress on last syllable teak. So antique, here also antique, ఈ టీక్ వరకు తీసుకోండి లాస్ట్ సిలబుల్. oblique, unique, antique, ఈ టీ స్ట్రెస్ మార్క్ టీ. Picturesque, picturesque, see here 2 syllables, picturesque, resque is the last syllable, so we have stress mark on resque, last syllable. Technique, technique, here also nique is last syllable, we have stress on nique. So last prefix aire, see here word millionaire, 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 nair, aire came, suffix came, nair lo aire suffix came, that's why nair is last syllable. In millionaire word nair is last syllable, so take stress on last syllable nair. Like this, 4th rule is saying, when end of the word suffixes came like ee, eer,ette, eque, aire, take stress on the last syllable, take stress on the last syllable. ee gaani, eer gaani,ette gaani, eque gaani, aire gaani వచ్చినప్పుడు ఈ వర్డ్స్ అన్నిట్లో ఆ లెటర్లు చూసుకొని, ఆ సఫిక్స్లు చూసుకొని చివరి సిలబుల్ మీద మనం స్ట్రెస్ మార్కు పెట్టాలి. This is about some rules of word stress. We will continue this topic next video. Thank you. Hi students. In the previous videos we learnt some of the rules of word stress. Now we are going to discuss rule 4, suffixes. Rule 4b, words that end in ion, ial, ic and ious, eous take stress on the penultimate syllable, that means i.e. second syllable from the end. See here 4th rule, especially words that end in ion, ial, ic and ious, eous. పదము చివరన ion కానీ, ial కానీ, ic కానీ and ious కానీ, eous, all these are suffixes. Suffixes always added end of a word. పదము చివరన వచ్చే సఫిక్స్ అని చెప్పినాం. ఆ పదము చివరన
ION, IAL, IC అండ్ IOUS ఆర్ EOUS వచ్చినప్పుడు టేక్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద పెనల్టిమేట్ సిలబుల్. టేక్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద పెనల్టిమేట్ సిలబుల్ మీన్స్ సెకండ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పెనల్టిమేట్ సిలబుల్? లెట్ us see now. ఇప్పుడు మనం పెనల్టిమేట్ సిలబుల్స్ అంటే చూద్దాం. హియర్ మీనింగ్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్లో చూడండి, మీకు మీనింగ్ ఇచ్చిండు. పెనల్టిమేట్ సిలబుల్ మీన్స్ సెకండ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. నౌ యూ విల్ సీ హియర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. See the word ION came, end of the word. ION came. ION తో నిండైన ఒక వర్డ్ తీసుకుందాం. డెకరేషన్. డెకరేషన్. ఇన్ దిస్ వర్డ్ స్ట్రెస్ మార్క్ కేమ్ ఆర్. ఇక్కడ చూస్తే మీరు స్ట్రెస్ మార్క్ ఆర్ మీద ఉంది కాబట్టి we pronounce like this: decoration, decoration, decoration. Now we will divide syllables. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం సిలబుల్ చేద్దాం. decoration. Now you will count from the end of a word. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే పదము చివరి నుంచి కౌంట్ చేయాలి. షన్ 1, రే 2, కో 3, డి 4. నాట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ కాంచి కౌంట్ చేయకండి, వర్డ్ యొక్క ఎండింగ్ నుంచి కౌంట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే పెనల్టిమేట్ సిలబుల్ మీన్స్ సెకండ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. హియర్ సెకండ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. పదం యొక్క చివరి నుంచి మనం కౌంట్ చేయాలి. అంటే చివరి నుంచి సెకండ్ సిలబుల్ ఏమొస్తుంది? ఆర్ వస్తుంది. చివరి నుంచి ఫస్ట్ది ఏంది? షన్. సెకండ్ది ఏంది? ఆర్. రేషన్. సో పెనల్టిమేట్ సిలబుల్ మీన్స్ సెకండ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ మీన్స్ హియర్ ఈ పదములో ఎండ్ నుంచి చూసుకుంటే సెకండ్ సిలబుల్ ఏంది అంటే రే వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆర్ మీద స్ట్రెస్ మార్క్ ఉంది. వి టేక్ స్ట్రెస్ మార్క్ ఆన్ ఆర్. రేషన్, డెకరేషన్. దట్స్ వై హియర్ టేక్ ఆన్ ద పెనల్టిమేట్ సిలబుల్ మీన్స్ సెకండ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. రిమెంబర్, ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంతకుముందు బిగినింగ్ కానించి మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూస్తే మీరు ఇక్కడి నుంచి కౌంట్ చేసారు సిలబుల్స్ని. బట్ నౌ దిస్ రూల్ ఈజ్ సేయింగ్ సెకండ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎండింగ్ ద వర్డ్ యూ విల్ కౌంట్. ఎండ్ పదం యొక్క చివరి నుంచి నువ్వు కౌంట్ చేసుకుని రావాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. లేదంటే డెకరేషన్ అని వర్డ్ పలుక్కొని డెకరేషన్లో రేషన్ ఆర్ మీద స్ట్రెస్ ఉంటుంది అని కూడా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. యాజ్ యువర్ లైక్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇక్కడ ముఖ్యం. సో విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. అప్లికేషన్, ఎగ్జామినేషన్, ప్రిపరేషన్, కాంబినేషన్, స్టేషన్. See here. ఇక్కడ స్ట్రెస్ మార్క్ ఉన్న దగ్గర మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీ ప్రొనౌన్స్ మోర్ ఫోర్స్ఫుల్లీ, గట్టిగా పలుకుతున్నాం. అప్లికేషన్, కేషన్, షన్ 1, కే 2. From the ending of the word, see here, first syllable is shan, second syllable is k. So C మీద మనకు స్ట్రెస్ ఉంది. C, application. In application we have stress mark on C. Penultimate syllable means second syllable from the end. Ending లో రెండో syllable చూసుకోండి. Suppose take examination. Take one more example. Nation. See here, nation, shan 1, ne 2. Second syllable from the end means ne. So n మీద మన స్ట్రెస్ మార్క్. we take stress on the second syllable from the end. Next word, preparation. Ration. See here also ration, shan 1, re 2. Preparation. ration 1, re 2, pa 3, pre 4.
In the examination, you no need to do like this, divide into syllables, no need. ఇక్కడ మీరు పరీక్షలో ఈ వర్డ్ ఇస్తే ఆ వర్డ్ సిలబుల్గా డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మనసులో అనుకోండి ఎన్ని సిలబుల్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకి ఇక్కడ కౌంట్ చేసుకోవాలి. చేసుకొని బ్యాక్ నుంచి మనం కౌంట్ చేసుకుంటూ పోవాలి. పోయి సెకండ్ సిలబుల్ మీద మనం స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టాలి. కాంబినేషన్, కాంబినేషన్, నేషన్. See here, second syllable from the end. Shan, ne, nation. Next, take another one more example. Station, station, station. Rising sound, falling sound. Here we have stress mark in second syllable. Shan first syllable, stay second syllable. Second syllable మనకి ఏంది ఇక్కడ stay కాబట్టి s మీద stress mark వచ్చింది. Now see word ending with words ending with end in ial. ial వర్డ్ చివరిలో మనకు ial వస్తుంది. ఎట్లా? పొటెన్షియల్, official, essential, social, financial, financial, remedial, remedial. We pronounce like this. I have already told. You pronounce the word. మీరు పదాన్ని పలకండి, పలికితేనే మనకు ఆ వర్డ్ ఎట్లా పలకాలి, ఎక్కడ స్ట్రెస్ ఉంది తెలుస్తుంది. పొటెన్షియల్. See here, divided syllable. పొటెన్షియల్. షియల్ 1, 10, 2. చూసుకోండి వర్డ్లో మనకు షియల్ 1, 10, 2. సెకండ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. సెకండ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. ఎండింగ్ కానీ రెండో సిలబుల్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? 10 వస్తుంది. సో టీ మీద స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టినాం మనం ఇక్కడ. పొటెన్షియల్. నెక్స్ట్ official, official, official. So fee second syllable, shall first syllable. Official. Essential, essential, essential. See here, sen second syllable, first syllable. All these words are take stress on the penultimate syllable, means second syllable from the end. Remember, penultimate means second syllable from the end. That is how to remember. మనం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పెనల్టిమేట్ అంటే చివరి నుంచి రెండవ సిలబులు, లాస్ట్ నుంచి రెండవది, లాస్ట్ నుంచి రెండవది. నాట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, బిగినింగ్ నుంచి రెండవది కాదు. ఇక్కడ మనకు బాగా అలవాటు అన్నట్టు ఇక్కడ మనం బిగినింగ్ నుంచి కౌంట్ చేయడం, ఎండింగ్ నుంచి చూడండి. సోషల్, అనదర్ వర్డ్ సోషల్. సియల్ సోషల్, షియల్ 1, సో 2. సోషల్. Financial, financial or financial, financial, as you like. Financial, non-shall, shall 1, non-2. Take stress on the second syllable from the end. Stress mark on the n. చూడండి రెండో సిలబుల్ మీద. Remedial, remedial, dial 1, me 2, me. Take stress on the medial. Next, words end in ic. Patriotic, patriotic, o tick, tick 1, o 2. That's why we'll take o second syllable from the end. Ending నుంచి మనకు రెండో syllable ఏంది? o వస్తుంది. Patriotic, o one syllable. Sympathetic, sympathetic, te tick, tick 1, 2. Second syllable from the end, we have stress mark. Ending the second syllable చూసుకోండి. Sympathetic. Academic, 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 day 2, mic 1. Second syllable from the end, చివరి నుంచి రెండోది ఏంది? డే. సో we take stress on the second syllable from the end. చివరి నుంచి రెండో syllable డే వస్తుంది కాబట్టి డి మీద పెట్టినాం. నెక్స్ట్ వర్డ్ లాజిక్. Logic, logic, first syllable jig, second syllable law. That's why we take stress on the second syllable. Historic, 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 toric, rick 1, to 2. Second syllable from the end means t. Fanatic,
fanatic, na, tick 1, na, 2. Second syllable from the end means n. So that's why take on the stress n. Next word ending words end in ious or eous. See here, notorious, 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 torious, to, rious 1. That's why it takes second syllable to. ఇక్కడ ఈ నొటోరియస్లో టో అనేది సెకండ్ సిలబుల్. సెరెమోనియస్, సెరెమోనియస్, మోనియస్, హియర్ మో సెకండ్ సిలబుల్, నియస్ ఫస్ట్ సిలబుల్. నెక్స్ట్ డెలీషియస్, డెలీషియస్, లీషియస్, షియస్ 1, లీ 2. సెకండ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. ఆల్మోస్ట్ లైక్ దిస్, ఆల్ వర్డ్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ దిస్. అన్ని వర్డ్స్ కూడా సేమ్ సెకండ్ సిలబుల్ మీదనే స్ట్రెస్ ఉంటుంది. అంబిషియస్, అంబిషియస్, బిషియస్, షియస్ 1, బి 2. సెకండ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ మీన్స్ బి. కోటియస్, కోటియస్, కోటియస్. సో సెకండ్ సిలబుల్ ఈజ్ కోట్, ఫస్ట్ సిలబుల్ ఈజ్ చియస్. So we take on the stress second syllable. Courageous, courageous. Here rageous, gs1, re 2. So that's why we take stress on the second syllable. See here once again, notorious, ceremonious, delicious, ambitious, courteous, courageous. Like this. All these words have stress mark on the penultimate syllable, that means second syllable from the end. ఈ పదాలన్నిటి కూడా మీరు చూసుకుంటే సెకండ్ సిలబుల్ అంటే ఇక్కడ ఎండింగ్ నుంచి రెండవ సిలబుల్ మీద మనకు స్ట్రెస్ మార్క్ వస్తుంది. రిమెంబర్ దిస్. సో విల్ కంటిన్యూ దిస్ టాపిక్ నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ స్టూడెంట్స్, నౌ ఐ am going to explain the rules of word stress. Rule 4, C. Here some words that end in ICAL, IAN, ITY, IZE, LOSI and GRAPHE. Once again, see here, ICAL, IAN, ITY, IZE, LOSI and GRAPHE. All these are suffixes. These are called suffixes. I have already told. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఇవన్నీ సఫిక్స్. ఆల్ దీస్ సఫిక్సెస్ ఎండ్ ఇన్ సమ్ వర్డ్స్. ఆ వర్డ్స్లో కొంచెం ఎండింగ్లు వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు టేక్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద యాంటీ పెనల్టిమేట్ సిలబుల్. Take stress on the anti-penultimate syllable. What is the meaning of anti-penultimate? Means the third syllable from the end. The third syllable from the end. Anti-penultimate syllable means third syllable from the end. అంటే చివరి నుంచి వర్డ్ యొక్క ఎండింగ్ నుంచి మూడో సిలబుల్, వర్డ్ యొక్క ఎండింగ్ నుంచి కౌంట్ చేసే మూడో సిలబుల్ని మనం యాంటీ పెనల్టిమేట్ సిలబుల్ అంటాము. నౌ వీ విల్ సీ. నౌ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐఏఎన్ కేమ్, ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్. పదం చివరి నుంచి ఐఏఎన్ వచ్చింది చూడండి. మ్యూజిషియన్, మ్యూజిషియన్, మ్యూజిషియన్. సీ ద వర్డ్ మ్యూజిషియన్ వర్డ్స్ చూడండి. దీంట్లో మనం డివైడ్ ఇంటూ సిలబుల్స్. నౌ ఇప్పుడు మనం సిలబుల్గా డివైడ్ చేద్దాం. N 1, C 2, Z 3. Musician, Z-C-N, C-N. 3 syllables. First syllable is N, second syllable is C, third syllable is Z. So anti-penultimate syllable means third syllable from the end. థర్డ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. ఈ పదములో మూడో సిలబుల్ ఎండింగ్ నుంచి మూడో సిలబుల్ అంటుండు.
పదం యొక్క చివరి నుంచి మూడో సిలబుల్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ జీ వస్తుంది. దాట్స్ వై టేక్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద ఎస్, జీ. మ్యూజిషియన్లో జీ మీద మనకు స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టాలి. సో విల్ సీ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. లైబ్రేరియన్, 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 బ్రేరియన్, and 1 re 2 bre 3, brerian, brerian, and 1 re 2 bre 3. So here third syllable from the end means ఇక్కడ మన చివరి నుంచి మూడో సిలబుల్ అంటే ఏమొస్తుంది బ్రే వస్తుంది. కాబట్టి బి మీద మన స్ట్రెస్ మార్క్ ఉంటుంది. టేక్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద బి, బ్రే. సి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. comedian, comedian, median. Divide into syllables. An 1 d 2 me 3. Me d an 1 2 3. Third syllable ఏమొస్తుంది me. That's why we take a stress on the third syllable from the end. Now we will see another example ending with ICAL. ఒక పదము చివరన ఏమొస్తుంది ICAL. See example. Historical, historical, tall. See here. Torical, kal 1 re 2 to 3. ఎండింగ్ నుంచి మనం డివైడ్ చేసుకుంటూ వస్తుంటే నెంబర్స్ ఇట్లా వేసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడైనా నెంబరింగ్ ఇట్లా వేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. హిస్టారికల్. థర్డ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ మీన్స్ 1 2 3 టీ. టేక్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద థర్డ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ మీన్స్ టీ. టీ మీద మనం స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టాలి. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఆప్టికల్, ఆప్టికల్. See here. Optical. 1 2 3. Optical, optical, optical. థర్డ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. ఎండింగ్లో మూడో సిలబుల్ అంటే ఏమొస్తుంది ఓ వస్తుంది. కాబట్టి ఓ మీద మనం స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టాలి. See one more example. Practical, 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 practical. 1 T 2 pra 3. Divide into syllables. No need to divide the examination. గుర్తుపెట్టుకోండి, పరీక్షలో మీరు ఇట్లా డివైడ్ చేయొద్దు. జస్ట్ ప్రొనౌన్స్ ఇట్, పలుక్కోండి, మనసులో అనుకోండి, డివైడ్ చేసుకోండి అంతే. ఇక్కడ మీకు అర్థం కావడం కోసం డివైడ్ చేసి చెప్తున్నా. ప్రాక్టికల్, కల్ 1 టీ 2 ప్రా 3. కాబట్టి యాంటీ పెనెంటిమేట్ సిలబుల్ మీన్స్ వాట్ థర్డ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. ఎండింగ్లో థర్డ్ సిలబుల్ అంటే వచ్చింది పి వచ్చింది. సి హియర్ ఐటీవై. వర్డ్ ఎండింగ్ విత్ ఐటీవై సఫిక్స్. పదము చివరన ఐటీవై అనే సఫిక్స్ వస్తే ఎట్లా చూద్దాం. అబిలిటీ, అబిలిటీ, ability. See here. Ability. T1 L2 B3. Ability. So థర్డ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. ఎండ్ ని థర్డ్ సిలబుల్ వస్తుంది బి వస్తుంది. కాబట్టి బి మీద మన స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టింది. అబిలిటీ. కెపాసిటీ, కెపాసిటీ. ఎక్కడైతే స్ట్రెస్ మార్క్ ఉందో అక్కడ మనం గట్టిగా పలకాలి. స్ట్రెస్ మీన్స్ ప్రొనౌన్స్ loudly, pronounce forcefully, read aloud. దీంట్లో వేరే ఏం లేదు. ఎట్లా గుర్తుంటాయంటే గట్టిగా చదవడం వల్లనే గుర్తుంటాయి ఇవి. మనం దాన్ని చదవకపోతే ఆ వర్డ్ ఎలా పలకాలనో తెలియదు, ఎక్కడ స్ట్రెస్ ఉందో కూడా మనకు అర్థం కాదు. రీడ్ అలౌడ్, గట్టిగా పలకండి, స్ట్రెస్ గుర్తున్న కాడ పలకండి, మీకు మంచి గుర్తుంటుంది. కెపాసిటీ, కెపాసిటీ, ప్యాసిటీ, ప్యాసిటీ. 1 2 3 1 2 3. ప్యా. టేక్ స్ట్రెస్ ఆన్ ప్యా. పి మీద స్ట్రెస్ మార్క్ మనం పెట్టాలి. థర్డ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. యాంటీ పెనల్టిమేట్. థర్డ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. ఆపర్చునిటీ, ఆపర్చునిటీ, ఆపర్చునిటీ. చూనిటీ, చూనిటీ. 1 2 3. థర్డ్ సిలబుల్ చూ. కాబట్టి మీద స్ట్రెస్ మార్క్ మనం పెట్టుకోవాలి. See here, IZE.
వర్డ్ ఎండింగ్ విత్ ఐజెడ్ఈ సఫిక్స్. మనకు పదము చివరన ఐజెడ్ఈ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా స్ట్రెస్ పెట్టాలని చెప్తుంది ఇక్కడ. సీ హియర్, సివిలైజ్, 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 సివిలైజ్. లైజ్ 1 V2 C3 1 2 3. రివర్స్లో వేయండి నెంబర్స్, రివర్స్లో మీరు కౌంట్ చేసుకోండి, అది ఇక్కడ మెయిన్. సివిలైజ్. సార్ మాకు మరి కౌంట్ గుర్తుండదు, ఈ కౌంట్ చేయడం ఇబ్బంది, సిలబుల్గా డివైడ్ చేయడం రాదు అన్నప్పుడు ఒకటే మీకు వేరే ఏం లేదు, సివిలైజ్, సివిలైజ్ అని పలుకోండి. ఆ సిని గట్టిగా పలకండి, పలికితే మనకు ఆటోమేటిక్గా మన మైండ్లో అది స్ట్రెస్ అయి ఉంటుంది, అదే మీకు మళ్ళీ ఎగ్జామినేషన్లో గుర్తు వస్తుంది. ఉంటేనేమో ఈ రూల్స్ ప్రకారం ఇలా నేర్చుకోండి, రూల్స్ లేదంటే వర్డ్ గట్టిగా పలుకొని ఆ వర్డ్లో ఏ సిలబుల్ దగ్గర ఉందో స్ట్రెస్ ఉందో గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. సింబోలైజ్, 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 సింబోలైజ్. See here 1 2 3 సిమ్. థర్డ్ సిలబుల్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకు, సిమ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ టేక్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద థర్డ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్, యాంటీ పెనల్టిమేట్ సిలబుల్. నెక్స్ట్ ఎంఫసైజ్, 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 ఎంఫసైజ్. రైజింగ్ సౌండ్, ఫాలింగ్ సౌండ్ మళ్ళా. emphasize. In emphasize, emphasize 1 2 3 emphasize. See here, third syllable from the end means M-E, so that's why take stress on the third syllable from the end. Next suffix lozy. Words ending with lozy. పదము చివరన లోజీ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా చూద్దాం. బయోలజీ, బయోలజీ, బయోలజీ. బయాలజీ అంటే మనం, బయాలజీ అంటే మన అందరికీ తెలుసు, బయోలజీ. సి హియర్ ఓ లో జీ, ఓ లో జీ, Z1 లో 2 O3. ఓ లెటర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ సిలబుల్, ఓన్లీ మనం ఒక సిలబుల్ ట్రీట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఓవెల్ ఇన్ సిలబుల్స్ ఓవెల్ లెటర్ కంపల్సరీ ఉండాలి సిలబుల్ డివైడ్ చేసుకోవాలంటే మనం. సో దట్స్ వై లోజీ, ఓలోజీ, బయోలజీ, ఓలోజీ, ఓలోజీ. సో దట్స్ వై థర్డ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ మీన్స్ ఓ. zoology, zoology. Take word zoology. Z1 లో 2 zo 3. థర్డ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ మీన్స్ ఓ. zoology. అన్ని ఓలే ఉన్నాయి చూడండి. ఫిజియోలజీ, ఫిజియోలజీ, ఓలోజీ, ఫిజియోలజీ, ఓ లో జీ, Z1 లో 2 O3. ఫిజియాలజీలో ఓ ఈజ్ థర్డ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్, యాంటీ పెనల్టిమేట్ సిలబుల్ మీన్స్ థర్డ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్, మూడో సిలబుల్ ఓ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ హియర్ సఫిక్స్ గ్రఫీ వచ్చినప్పుడు చూద్దాం మనం. లెట్ us టేక్ వర్డ్స్ విత్ గ్రఫీ అనే వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు. జియోగ్రఫీ, బయోగ్రఫీ, కొరియోగ్రఫీ, జియోగ్రఫీ, జియోగ్రఫీ, ఓ గ్రాఫీ, ఫీ1 గ్రా 2 O3. See here, anti-penultimate syllable means third syllable from the end. ఎండింగ్ నుంచి నువ్వు కౌంట్ చేయి, థర్డ్ సిలబుల్ ఏమొస్తుంది మనకు, ఓ వస్తుంది. జియోలజీ, ఓ సారీ జియోగ్రఫీ, జియోగ్రఫీ. సో థర్డ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ మీన్స్ ఓ. బయోగ్రఫీ, బయోగ్రఫీ, ఓ గ్రాఫీ. హియర్ ఫీ1 గ్రా 2 O3. ఓగ్రఫీ, బయోగ్రఫీ. నెక్స్ట్ కొరియోగ్రఫీ, ఓగ్రఫీ. సో ఫీ1 గ్రా 2 O3. కొరియోగ్రఫీ, జియోగ్రఫీ, biography, choreography, all these are words take stress on the anti-penultimate syllable means the third syllable from the end. ఈ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా మనకు యాంటీ పెనల్టిమేట్ సిలబుల్ అంటే ఇది థర్డ్ సిలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్, అంటే ఎండ్ నుంచి కౌంట్ చేసుకోండి. థర్డ్ సిలబుల్ ఏదో దాని మీద మనం స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి. సో we will continue this topic next video. Thank you. Hi students, now I am going to explain
the rules of word stress. Fifth rule. Now I am going to explain fifth rule. Stress shift. Fifth rule is saying stress shift. Stress అనేది ఎలా షిఫ్ట్ అవుతుందో ఈ ఫిఫ్త్ రూల్ చెప్తుంది. See here, one very important feature of word stress is the stress shift. One very important feature of word stress is the stress shift. Here, important feature, one very important feature means one very important character of word stress is stress shift. దీనికి ఉన్న ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే ఈ స్ట్రెస్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ షిఫ్ట్? షిఫ్ట్ మీన్స్ చేంజ్, మారుతుంటుంది. ఈ స్ట్రెస్ అనేది ఎప్పుడు ఒకే రకంగా ఉండదు. ఒక వర్డ్లో స్ట్రెస్ అనేది ఒక సిలబుల్ నుంచి ఇంకొక సిలబుల్లోకి మారుతుంటుంది. దట్ ఈజ్ ద స్ట్రెస్ షిఫ్ట్స్ వెన్ సమ్ సఫిక్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ఎ వర్డ్. వెన్ ద స్ట్రెస్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్, ఎప్పుడు మారుతుంది చెప్పండి? వెన్ దట్ ఈజ్ ఎప్పుడంటే ద స్ట్రెస్ షిఫ్ట్స్, స్ట్రెస్ మారుతుంది వెన్ సమ్ సఫిక్సెస్ ఆర్ యాడెడ్ టు ఎ వర్డ్. ఒక వర్డ్కి కొన్ని సఫిక్సెస్ అంటే పదము చివరన కొన్ని సఫిక్స్లు యాడ్ అవ్వకుండా పోతే అప్పుడు స్ట్రెస్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది. నౌ లెట్ us see, ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సపోజ్ యూ విల్ టేక్ వర్డ్ ఎకానమీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకానమీ, ఎకానమీ వర్డ్ ఈజ్ గివెన్. See here, economy, economy word ఉంది. Here from economy word, economic came. Economic, economic, from economic, econometrics, econometrics. See here, all these three words are came from this word. ఈ మూడు పదాలు కూడా ఎకానమీ నుంచి వచ్చినవి. ఫస్ట్ వర్డ్ ఎకానమీ, స్ట్రెస్ ఈజ్ కో, స్ట్రెస్ ఈజ్ టేక్ ఆన్ కో మీద, అంటే సి మీద ఉంది ఫస్ట్ వర్డ్లో ఎకానమీలో. ఎప్పుడైతే ఎకానమిక్లో ఐసి అనే సఫిక్స్ యాడ్ అయిందో స్ట్రెస్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్. ఆ సఫిక్స్ యాడ్ అయినప్పుడు స్ట్రెస్ షిఫ్ట్ అయింది. సి నుంచి ఎక్కడికి పోయింది? ఎన్ మీదకి పోయింది. సో నౌ ఎకనామిక్, 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 ఎకనామిక్ అయింది. ఇప్పుడు అది ఐసీ వచ్చినప్పుడు సఫిక్స్, ఇక్కడ ఐసీ వచ్చినప్పుడు ఈ సి మీద ఉన్న స్ట్రెస్ ఏమైంది? ఎన్ మీదకి పోయింది. నౌ సమ్ సఫిక్స్ ఆర్ యాడెడ్ ది సేమ్ వర్డ్. ఈ వర్డ్కి మళ్ళీ కొన్ని సఫిక్స్ యాడ్ అయింది. ఇక్కడ ఏమైంది? మెట్రిక్స్ అయింది. ట్రిక్ నుంచి ట్రిక్స్, ఎస్ యాడ్ అయింది. ఎకానోమెట్రిక్స్, ఎకానోమెట్రిక్స్, ఎకానోమెట్రిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది? ఇక్కడ స్ట్రెస్ ఈజ్ మే మీదకి పోయింది స్ట్రెస్ అనేది ఇక్కడ. సో లైక్ దిస్ ఎకానమీ, ఎకనామిక్, ఎకనామెట్రిక్స్, దీస్ త్రీ వర్డ్స్, ఈ మూడు పదాలను మనం చూస్తే ఎకానమీ అన్నప్పుడేమో సి మీద ఉంది, ఎకానమిక్ అన్నప్పుడు సఫిక్స్ వచ్చింది, అప్పుడు ఎనిమిది పోయింది. ఎకనామెట్రిక్స్ అన్నప్పుడు ఈ ఎనిమిది నుంచి ఇది ఎమ్మిది పోయింది, ఇక్కడ సఫిక్స్ ఎస్ యాడ్ అయింది. సి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫోటోగ్రాఫ్, 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 ఫోటోగ్రాఫ్ వర్డ్. సి హియర్, ఫోటోగ్రాఫ్ అనే వర్డ్ ఉంది. ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ అనే వర్డ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎక్కడుంది స్ట్రెస్? పి మీద ఉంది. ఫ్రమ్ దిస్ వర్డ్ ఫోటోగ్రాఫర్, 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 ఫోటోగ్రాఫ్ నుంచి ఏమొచ్చింది? ఫోటోగ్రాఫర్, గ్రాఫర్, సఫిక్స్ ఈఆర్ వచ్చింది. ఎప్పుడైతే సఫిక్స్ ఈఆర్ ఫోటోగ్రాఫర్లో వచ్చిందో స్ట్రెస్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు టీ, టో మీదికి పోయింది. ఇక్కడ ఫోటోగ్రాఫ్ నుంచి ఫోటోగ్రాఫర్లో టీ మీదికి పోయింది, స్ట్రెస్ షిఫ్ట్ అయింది. ఎప్పుడు? సఫిక్స్ యాడ్ అయినప్పుడు. నౌ ఫ్రమ్ దిస్ వర్డ్ ఫోటోగ్రాఫర్ నుంచి ఎక్కడ పోయింది? ఫోటోగ్రాఫిక్, ఫోటోగ్రాఫిక్, ఫోటోగ్రాఫిక్ అనే వర్డ్లో చూడండి గ్రాఫిక్ సఫిక్స్ సి యాడ్ అయింది. ఎప్పుడైతే దీంట్లో ఫోటోగ్రాఫిక్లో సఫిక్స్ సి యాడ్ అయిందో స్ట్రెస్ ఈజ్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ టో నుంచి ఎక్కడికి పోయింది? గ్రా మీదికి పోయింది, ఫోటోగ్రాఫర్ అయింది. ఇట్లా మనకు ఒకే వర్డ్లో ఫోటోగ్రాఫ్ పి మీద ఉంది, ఫోటోగ్రాఫర్ వచ్చినప్పుడు టీ మీదికి పోయింది, ఫోటోగ్రాఫిక్ అనే వర్డ్ వచ్చినప్పుడు జీ మీదికి పోయింది. ఇట్లా మనకు వర్డ్ చివరన ఒకే పదంలో వర్డ్ చివరన సఫిక్స్లు యాడ్ అయినప్పుడు స్ట్రెస్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. నోట్ స్టూడెంట్స్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎగ్జామ్షన్ రూల్ మినహాయింపు ఇస్తుండు. అదే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ. నోట్ గమనించండి,
బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ సఫిక్సెస్ విచ్ డు నాట్ ఎఫెక్ట్ ద స్ట్రెస్. కానీ అన్ని సఫిక్స్లు కావు బాబు, ఇక్కడ కొన్ని సఫిక్స్లు వచ్చినప్పుడు స్ట్రెస్ షిఫ్ట్ అయింది, కానీ అన్ని సఫిక్స్లు అట్లా స్ట్రెస్ని మార్చవు. కొన్ని సఫిక్స్లు వచ్చినప్పుడు అలాగే ఉంటుంది, స్ట్రెస్ మారదు అంటుంది ఇక్కడ. సమ్ సఫిక్సెస్ విచ్ డు నాట్ ఎఫెక్ట్ ద స్ట్రెస్, దట్ మీన్స్ డు నాట్ చేంజ్ ద స్ట్రెస్, డు నాట్ షిఫ్ట్ ద స్ట్రెస్. స్ట్రెస్ అనేది మారదు కొన్ని సఫిక్స్లు వచ్చినప్పుడు. ఎట్లనో చూడండి ఇక్కడ. సపోజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఏజ్. ఏజ్ అనే సఫిక్స్ ఉంది. క్యారీ. క్యారీ. క్యారీ నుంచి ఏమొచ్చింది? క్యారేజ్. క్యారీ, క్యారేజ్. సేమ్ వర్డ్, సఫిక్స్ కేమ్ ఏజ్, బట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ సేమ్. స్ట్రెస్ మారలేదు చూడండి ఇక్కడ. క్యారీలో సి మీదనే ఉంది, క్యారేజ్లో కూడా సి మీదనే ఉంది. ఏజ్ అనే సఫిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ స్ట్రెస్ అనే షిఫ్ట్ కాదు. ఇంతకుముందు చెప్పిన మనకు సమ్ సఫిక్సెస్ విచ్ డు నాట్ ఎఫెక్ట్ ద స్ట్రెస్. కొన్ని సఫిక్స్లు వచ్చినప్పుడు ఆ స్ట్రెస్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించవు, మార్చవు. అట్నే టేక్ సఫిక్స్ ఏఎన్సి, యాన్స్. అటెండ్, అటెండ్, అటెండెన్స్, అటెండ్, అటెండెన్స్. డాన్స్, అటెండెన్స్. ఏఎన్సి సఫిక్స్ వచ్చింది, కానీ అటెండ్లో టీ మీదనే ఉంది, అటెండెన్స్లో కూడా టీ మీదనే ఉంది, స్ట్రెస్. నెక్స్ట్ సి ఈఎన్. బ్రైట్, బ్రైటన్. బ్రైట్, బ్రైటన్. చూడండి, బ్రైట్లో బీ మీదనే ఉంది, బ్రైటన్లో కూడా బీ మీదనే ఉంది, స్ట్రెస్ మారలేదు. ఈఎన్ అనేది ఇక్కడ మనకు సఫిక్స్ వచ్చినా కూడా డు నాట్ చేంజ్, మార్పు లేదు. నెక్స్ట్ ఈఆర్. సి హియర్ సఫిక్స్ ఈఆర్. బిగిన్, బిగినర్, బిగిన్, బిగినర్. సేమ్, బిగినర్. ఈఆర్ వచ్చింది సఫిక్స్, కానీ స్ట్రెస్ సేమ్. బిగిన్ లాగానే ఉంది, జీ మీదనే ఉంది, బిగినర్లో కూడా జీ మీదనే ఉంది. నెక్స్ట్ ఈఎస్ఎస్. ఈఎస్ఎస్ వచ్చినప్పుడు చూడండి, యాక్టర్, యాక్ట్రెస్, యాక్టర్, యాక్ట్రెస్. ఈఎస్ఎస్ వచ్చింది ఇక్కడ సఫిక్స్, కానీ యాక్టర్లో కూడా ఏ మీద ఉంది, యాక్ట్రెస్లో కూడా ఏ మీదనే ఉంది, చేంజ్ కాలేదు. నెక్స్ట్ షిప్. సఫిక్స్ షిప్. స్కాలర్, స్కాలర్షిప్. స్కాలర్, స్కాలర్షిప్. స్కాలర్లో సి మీద ఎస్ మీద ఉంది, స్కాలర్షిప్లో కూడా ఎస్ మీద ఉంది. సఫిక్స్ ఇక్కడ మనకు షిప్ వచ్చినా కూడా స్ట్రెస్ ఎలాంటి మార్పు లేదు. నౌ దేర్ ఆర్ again some disyllabic words which can be used as nouns or adjectives and also verbs. Some disyllabic words are used as nouns or adjectives and also verbs. ఇప్పుడు మనం కొన్ని డైసిలబిక్ వర్డ్స్, వాటిని మనం నౌన్స్గా వాడతాము, అడ్జెక్టివ్ వాడతాము. ఎట్ ద సేమ్ టైం యూజ్డ్ యాజ్ వెబ్స్, వాటిని మనం వెర్బ్స్గా వాడతాం. కొన్ని పదాలని నౌన్గా వాడతాం, అడ్జెక్టివ్ వాడతాం. సేమ్ వర్డ్స్ని వెర్బ్స్ కూడా వాడతాం. అలా వాడినప్పుడు సీ హియర్ ఇంపార్టెంట్ వన్, ద స్ట్రెస్ ఫాల్స్ ఆన్ ద ఫస్ట్ సిలబుల్ ఇఫ్ ద వర్డ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ నౌన్స్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్స్. హియర్ వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే, ద స్ట్రెస్ ఫాల్స్ ఆన్ ద ఫస్ట్ సిలబుల్ ఇఫ్ ద వర్డ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ నౌన్స్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్స్. సమ్ వర్డ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ నౌన్స్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్స్. మనం కొన్ని పదాలని నౌన్స్గా అడ్జెక్టివ్స్గా వాడినప్పుడు స్ట్రెస్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటుండు, ఫస్ట్ సిలబుల్ మీద స్ట్రెస్ వస్తుంది. ద సేమ్ వర్డ్స్, ద స్ట్రెస్ షిఫ్ట్స్ టు ద సెకండ్ సిలబుల్ ఇఫ్ దే ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ వెర్బ్స్. The same words are used as verbs. The stress shifts to the second syllable. అవే పదాలని మనం వెర్బ్గా వాడినప్పుడు స్ట్రెస్ అనేది సెకండ్ సిలబుల్ మీదకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. See here, I will give example. See the table చూడండి. One word take, protest. Take the word protest. Protest అనే వర్డ్ తీసుకోండి. దిస్ ప్రొటెస్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ నౌన్ హియర్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్. ఈ ప్రొటెస్ట్ అనే వర్డ్ని మనం ఎట్లా వాడినామంటే నౌన్గా కానీ అడ్జెక్టివ్ కానీ ఇక్కడ వాడినాం మనం. అట్లా వాడినప్పుడు ఏమైంది, ఈ ప్రొటెస్ట్ అనే వర్డ్లో మనకు ప్రొటెస్ట్ 2 syllables ఉన్నాయి. ప్రొటెస్ట్ అంటే 2 syllables ఉన్నాయి. దిస్ వర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ నౌన్. ఇప్పుడు ఈ పదాన్ని ఎట్లా వాడినాం, నౌన్గా అడ్జెక్టివ్ వాడినప్పుడు ప్రో మీద వస్తుంది స్ట్రెస్ మార్క్. స్ట్రెస్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ అంది ప్రో సిలబుల్, దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ సిలబుల్.
ప్రొటెస్ట్లో ప్రో ఫస్ట్ సిలబుల్, టెస్ట్ సెకండ్ సిలబుల్. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ప్రొటెస్ట్ అనే వర్డ్ని నౌన్గా వాడితే ఫస్ట్ సిలబుల్ మీద వస్తుంది, ప్రో మీద. అప్పుడు ఎలా పలకాలి? ప్రొటెస్ట్, ప్రొటెస్ట్, ప్రొటెస్ట్. See here, same word protest used as verbs. దీన్ని మనం వెర్బుగా వాడినాం అనుకో. Now the stress is shifted to the second syllable. సేమ్ వర్డ్ ప్రొటెస్ట్ని వెర్బుగా వాడినప్పుడు ఏమైంది? స్ట్రెస్ షిఫ్ట్ అయింది, రెండో సిలబుల్ మీద పోయింది. ఎక్కడికి పోయింది? ప్రొటెస్ట్, టెస్ట్ మీదకి వెళ్ళిపోయింది. సెకండ్ సిలబుల్ టెస్ట్. వెర్బుగా వాడినప్పుడు సెకండ్ సిలబుల్ స్ట్రెస్ పెట్టాలి, నౌన్గా వాడినప్పుడు ఫస్ట్ సిలబుల్. ఎప్పుడైతే వెర్బు మీద మనం వెర్బుగా వాడినప్పుడు సెకండ్ సిలబుల్ మీద స్ట్రెస్ వస్తుందో అప్పుడు మనం ఎలా పలకాలి? ప్రొటెస్ట్, ప్రొటెస్ట్ యూజ్డ్ యాజ్ వెర్బ్స్. సేమ్ వర్డ్ని వెర్బుగా వాడినప్పుడు ప్రొటెస్ట్, నౌన్గా వాడినప్పుడు ప్రొటెస్ట్. సియర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ, మనం పలికితే డిఫరెంట్ తెలుస్తుంది. ఒకే వర్డ్, సేమ్ వర్డ్ యూజ్డ్ యాజ్ నౌన్ ప్రొటెస్ట్, సేమ్ వర్డ్ యూజ్డ్ యాజ్ verb protest. Insult noun, insult noun, insult verb. Convert noun, convert verb. Export noun, export verb. Import noun, import verb. See here pronunciation is different. సో ఈ విధంగా ఒకే వర్డ్ని మనకు నౌన్గా వాడినప్పుడు ఫస్ట్ సిలబుల్ మీద స్ట్రెస్ వస్తుంది, అదే వర్డ్ని మనకు వెర్బుగా వాడినప్పుడు సెకండ్ సిలబుల్ మీద స్ట్రెస్ వస్తుంది అనేది ఈ రూల్ మనకు చెప్తుంది. కాకపోతే మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఈ బ్రాకెట్లో నౌనా వెర్బా అని ఇవ్వడు. ఒకవేళ మీరు ఎగ్జామ్లో పెట్టేటప్పుడు స్ట్రెస్ మార్క్ ఫస్ట్ సిలబుల్లో పెట్టింది అనుకోండి, మేము నౌన్ అనుకుంటాం. సెకండ్ సిలబుల్లో పెట్టింది అనుకోండి, వెర్బ్ అనుకుంటాం. మీకు ఆ నౌన్ వెర్బ్ ఇవ్వడు, మీ ఇష్టం. ఫస్ట్ సిలబుల్ అయినా సెకండ్ సిలబుల్ అయినా మీ స్ట్రెస్ మార్క్ పెట్టవచ్చు. సో విత్ దిస్ అవర్ చాప్టర్ వర్డ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. థ్యాంక్ యూ.